ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन खोआ संघरिया। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं जो वर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन शत्रु हमारे मारिया। आभान दे मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हूँ जो सदा हमारी बच्चा श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो परि चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए खर विष्णु प्रकाशा सकल काल खा किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जथियो। जवन काल सब लोग सुबारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसि को हमारी सकल प्रजा जिने आप समारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो शत्रुन को पल मुँह बंद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचन सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जावद कर करा कर तारा प्रजा थर थम दे पारा। जब आकर करत हो कब हूँ तुम मिल दे दर सब हूँ। जेते बदन श्री समधारा आप अपनी बूझो चारा। तब सब ही तेरा निरालम जानत भेद भेद हरियालम। निरंकार निरवकार निर्लंब आद नील नाद संभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा। ताको करफान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कह सदा शिव निरंकार का छीन न भय। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन भिन तुम्हें तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा के विर सजाओ प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यों राव कहे भुभा। अंडा जेर से तज खीनी उत्पुज खान बहु रच देनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा। शीघ्र श्रेष्ठ खाय जम्बो आजुआ स्वरूप स्वयंभ। और अच्छा मेरी तुम करो सिखूँ बार सिख संघारो। दोष जिते उठ मत तो पाता सकल मलेश करो रण का था। जे आस्त तब शरणी पारे तिनके दुष्ट दुख वह मारे। परख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो गल गोई कुबार ते हैं ताकि काल निकटने हैं। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट तद गाला। कृपा दृष्टन जाहिन हर हो ताकि ताप तनिक हर हो। हरे सिद्ध घर मो सब हो दोषाश सकै न कोई। एक बार जिंत में संभारा काल फांस थे ताहि हमारा। जिंदर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ केत मैं शरण तिहारी आप हाथ धै लिहो भारी। सर्व ठौर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री हथ जप दयाला पूर्ण खरा ग्रंथ दगाला। मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो जाय सरस ना पावे। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवे। दुख दर्द भौ निकट ना तिन नरखे रहै।
हो जो जाकी एक बार, चौपई को कह चौपई। संबत 17 सहस पणिजै, अर्ध सहस 29 कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ ध्रुव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्याने, इंद्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त सो मस्त अफजूं दोहरा। दाजान कर दास पार, की जय कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम बचन विचार चौपई। मैं नाउ गणेश प्रथम नाउ, किशन विशन कबहू न ध्याऊं। कौन सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पगिन सो। महाकाल रखवार हमारो, मालो मही किंकर धारो। अब ना जान करो रखवार, वाह गहे की लाज विचान। अपना जान मुझे प्रत बरिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चलाए, राखा मुहे और न दलाए। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आऊं द्वार तो है। अब ना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर धारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए खबल हो सुधारो। कविवाच दोहरा। जो ने ब्रह्म सो कहा, सो कहूँ जग माहे। जो ते प्रभ को त्याए हैं, अंसुर को जाहे दोहरा। हार हर जन दुई कह, बेविचार कुछ नाहे। जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही विखै समाहे दोहरा। जब आइस प्रभु को भयों, जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कह सुनाए। कविवाच दोहरा। ठान प्यो मैं जोर कारूं, बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उड़ते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त, फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मोह, कोट के विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव ससगुरु दिलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत। स्वर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपे। जो कथा सुनै और गावै, दुख पाप ते निकट न आवे। विष्णु भगत की फल होई, आदि व्याध सह सकै न कोय। संवत 17 सहस 55, हाड़ वधी प्रथम सुखदावन। तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल भरी लो लियो सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तार, स्तद्रव तीन तरंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुबर कथा प्रसंग। साध साध जानो नहीं, बात सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा बरसात सवैया। पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते खूँ आँख तेरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै, मोह भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै, गहे तुम्हारो द्वार। बाह गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सह सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। शब्दों तां गाऊं हरि केरा, मन जनी बसाया। कह नानक नंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਠੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਚਮ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੋਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਾਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਬਨੀਤ ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਇ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੈ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭੋਜਲ ਬਿਖਮ ਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੇਨੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆਂ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਉ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਵਿਦਾਰਿਆ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨਹਿ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਦੂਜੇ। ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅਜੰਤ ਪੇਰ। ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨ ਤੋਏ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਏ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸਤਵ ਗੰਧੇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਭਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾਰ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਪਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰੇ ਅਟਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਟਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੂ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚਾਵਰ ਢੋਲਾਰੇ। ਦਸ ਅਠਾ ਅਠ ਸਠ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ।
मंगल राजा राम राय को, उत्तम दियरा निर्मल बाती, निरंजन कमलापति। राम भगत रामानंद जान, पूर्ण परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोबिंदे, सैन पन पज परमानंद। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, आदिपत आदि समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, रहे शरनाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाए। ठाडा ब्रह्मा निगम विचार, लखना लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझन हारा। पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके का सवारता। दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करन जियो। पनिया शादन नीका, अनाज मांगू सर सीखा। गौ पैस मांगू लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। हर की ज्ञान चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। सवैया जाते प्रसन्न पे है महामुनि, देवन के तप में सुख पाऊं। जग कर एक वेद रे, पवताप दिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए, सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान करे, गन जक्ष अपक्षर नृत्य दिखावे। शंखन की धुन कंठन की, कर फूलन की बरखा बरखावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेक पुरंदर के बल जावे। मानत दक्षिण दैक प्रदक्षिण, हाल में कुंकुम अक्षत लावे। होत कुलाल देवपुरी, मिल देवन के कुल मंगल गावे। रव ये सस ही कर नानद, मेरी अब विनती सुन लीजिए। और ना मांगत हो तुम ते कछ, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्रन सोवत ही रण पीतल, जूझ मारो तो साज पतीजै। संत साए सदा जग माए, कृपा कर श्याम वर दीजै। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को हक
करੈ नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुरे बखान्यो। धोरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुम्हारो द्वार। भाई गए की लाज अस गोविंदास द्वार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बंड्यो परताप। तीन लोक जय जय करे नाम सतजाप। चक्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहेगुरु। चेतना है तो चेत लई। 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 चेतना है तो चेत लय। निस दिन में प्राणी निस दिन में प्राणी। चेतना है तो चेत लय। चेतना है तो चेत लय। निस दिन में प्राणी। निस दिन में प्राणी। चेतना है तो चेत लय। चेतना है तो चेत लय। छिन छिन औद बिहात। छिन छिन औद बिहात है। फूटे कट जो पानी। छिन छिन औद बिहात है। छिन छिन औद बिहात है। फूटे कट जो पानी।
चेतना तो चेत ले, चेतना तो चेत ले। निस दिन में प्राणी, निस दिन में प्राणी, चेतना तो चेत ले, चेतना तो चेत ले। हर गुण काहे ना गावही, हर गुण, हर गुण काहे ना गावही। मूर्ख अज्ञाना झूठा लालच लाग के नह मरण पछाना। हर गुण काहे ना गावही, हर गुण काहे ना गावही। मूर्ख अज्ञाना झूठ लालच लाग के, झूठ लालच लाग के नह मरण पछाना। झूठ लालच लाग के, झूठ लालच लाग के नह मरण पछाना। चेतना तो चेत ले, चेतना तो चेत ले। निस दिन में प्राणी, निस दिन में प्राणी, चेतना तो चेत ले, चेतना तो चेत ले। अजहू कछ बिगड़ो नहीं, अजहू कछ बिगड़ो नहीं। जो प्रभु गुण गावे, अजहू कछ बिगड़ो नहीं, अजहू कछ बिगड़ो नहीं। जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक तह भजन ते। कहो नानक तह भजन ते, कहो नानक तह भजन ते। निरपै पद पावे, कहो नानक तह भजन ते।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ ਚੇਤਨਾ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੂਕੈ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੂਕੈ ਗੁਰ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ ਗੁਰ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੂਕੈ ਭਗਤ ਬਿਨਾ
सहसा नह चूकै। भगत बिना सहसा नह चूकै, घोर भेद बतावे, घोर भेद बतावे। नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना। कहाँ पयो तीरथ व्रत किए, कहाँ पयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे। जोग जग नेपल तै मानो, जोग जग नेपल तै मानो, जो प्रभु जस बिसरावे, जो प्रभु जस बिसरावे, जो प्रभु जस बिसरावे, जो प्रभु जस बिसरावे। नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना। भगत बिना सहसा न चूकै, भगत बिना सहसा नह चूकै। भगत बिना सहसा न चूकै, गुर भेद बतावे, गुर भेद बतावे। नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे, हर के नाम बिना। मान मोह दोनों को पर हर, मान मोह, मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावे, कहो नानक ए विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावे। मान मोह दोनों को पर हर, मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के
ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨ ਚੂਕੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨ ਚੂਕੈ। ਗੁਰ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਗੁਰ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਕਰਨਉ
ਕਰਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਰਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸਮੰਗਲ ਸਾਰ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਨ ਦੁਖ ਹਰਨ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਰਾਸ ਪ੍ਰਮ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਵਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ ਸਨਦ ਬਦ ਥਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿ ਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ ਕੇ ਨਾਇ ਥਿਆ ਅਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਵਿਅਤੇ ਨਿਤ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਨਾਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਆ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਉ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਉ ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ 'ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਬ ਸਾਧਿਤ ਜਿਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿਵਾਨੋ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹੀਓ ਕਥਾ ਆ। ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੈ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸਰੁੱਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹ 'ਚ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰਕਤ ਬੀਜ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਸਮੁੰਡ ਰਿਖੀ ਜੀ ਜੋ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਿਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਸਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਲਗਭਗ ਉਹੀਓ ਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਸਤਤੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੂਰਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੀਦ ਕੈ ਜਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਵਤ ਊਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇਰ ਸਹਾਇਕ ਪੂਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ,
ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਦ ਕੇ ਨਖ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਖ ਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖੈ ਸਮਰੂਰ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਗੰਭੀਰ ਸਗਨ ਬਿਰਦਲਾ ਬਾ ਬੋਲੇ ਬਾਕ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਵੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੁਨ ਪ੍ਰਥਮੇ ਉਪਜਿਓ ਕਰਿਓ ਤਪੀਸ਼ਰ ਨੇ ਮਮ ਧਿਆਨ। ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕੀਨਸ ਕਾਰਨ ਕਰਵੇ ਯੁੱਧ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਪ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹਮਰੀ, ਤਪੇ ਮਹਾਂ ਤਪ ਹੈ ਕਾਨਾ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਤੂੰ ਤਪ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਪ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਪੀ ਤਪਿਓ ਇਤੋ ਤਪ, ਤੀਨ ਜੁਗਨ ਲੋ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਕਠਨ ਤਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤਲ ਧਰਕੈ, ਮੇਰੂ ਕਾਜ ਕਰੂੰ ਬਚਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਮਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੰਦ ਕੀਏ, ਤੁਮ ਅਲੰਬ ਹੋਵੋ ਸਵਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਧਰ ਲੀਲਾ ਨਿਜ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇਹੁਦਾਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤਪੋਬਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਤਾਂ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਿਘਨ ਵਿਸਾਲ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਹੋਹੇ ਪ੍ਰਭਤਾ,
ਅਰਬਾ ਵਧਿਓ ਕਲੀ ਖੋ ਕਾਲ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਆਪ ਕੇ ਸੁਰਤ ਚੁਬੀ ਮਮ, ਟਿਕਿਓ ਅਧਿਕ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਅਭਿਲਾਖਾਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਚਿਓ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਕਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭੈ ਲਬਦ ਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤੁਮ, ਸੋ ਪਿਸਮ ਆਇਓ ਨਿਜ ਕਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਨ ਉੱਤਮ, ਮਾਰਗ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਿਦਾਤ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜੋ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਗ ਦਿਖਿਅਤ, ਭੈ ਮਲੇਸ਼ ਆਚਰਣ ਘਾਤ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛਤਰੀਆ ਤੈ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰਚਿਓ ਜਗਤ ਜਾ ਪੂਰਵ, ਹਮਨੇ ਉਪਜਾਏ ਬਲ ਦੈਂਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਂਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਦੀਨ ਲੋਬਰੋਂ ਪਠਾਏ, ਤਿਨਹੋਂ ਚਲਾਏ ਨਿਜ ਨਿਜ ਚਾਲ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਨਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਾਈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਆਬ ਤੁਮ ਸੁਗਮ ਚਲਾਵੋ ਨੀਕੇ, ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਰਸਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਥ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਮ ਕੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਉ ਬਹੁ, ਬਿਦ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਵਿਖੈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਿਓ, ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰੀਐ ਜਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਗਤ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗਤ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ, ਨਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿਖੈ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਤਪਸੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਭ ਸੋ ਸਮੁਤਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹੀ ਤਪਸਵੀ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪੋ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਝੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਜਿਮ ਹਤੋ ਸ਼ਾਂਤ ਮਤ, ਦੁਤੀਆ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤਿਸੇ ਸਮਾਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਜਗ ਕਰ ਮੋਹਿ ਅਰਾਧਤ, ਚਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਕੋ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦਾਰਾ, ਪ੍ਰਭਸ਼ੈ ਤੁਮ ਮੈਂ ਇਕਤਾ ਠਾਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਕਰ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਲੈਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਸੁਤ ਤੂੰ ਹੈ ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਪੱਸਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਕਰੋ ਬਿਦਤਾਵਨ ਜਗ ਮੈਂ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਪਰ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਦਿਕ ਮੈਂ ਰਹਿਨ ਅਮੋ, ਰਿਪਨ ਹਤਨ ਕੋ ਆਲਸ ਖੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਿਨਾਂ ਆਲਸ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਲਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ, ਆਲਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ 41-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਪਰ ਬਿਰਤਹੁ, ਛਤਰੀ ਪੰਥ ਉਪਜੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਮਕਾ ਮਸਤਕ ਸੁੰਗਤ ਦੇਖਤ, ਜਿਮ ਪਿਤ ਤੇ ਸੁਤ ਕੀਏ ਸਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੁੰਘਿਆ। ਮ੍ਰਿਦਲੋ ਮਦਰ ਸਾਰਥ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਰੇ ਸ਼ੁਭਾ ਕਲਾਇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਹ ਸੁਣਾਏ। ਸੁਨ ਕੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੋਏ ਠੰਡ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਬਿਨਾ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਠਾਂਡ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ
बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय। पंथ चलै तब जगत मझारे, जब होवो तुम आप सहाय। भी मैं पंथ नहीं चला सकदा संसार ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਵੰਦਨ ਕੀਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈਗੀ ਲੈਣ ਵੇਲਿਆਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲੰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਏ ਵਿਸਰਜਨ ਤਜ ਦਰਬਾਹੇ, ਆਏ ਭਿਖਿਓ ਬੇਮਾਨ ਸੀਨ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਵਿਮਾਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਹੀ ਤੁਰਤ ਪਿਆਨੇ, ਨਿਜ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਚੀਨ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਰੰਤ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਗਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਕੈ ਦਿਓ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਨਾਏ, ਧਰੈ ਧਰਾਤਲ ਜਨਮ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਸੁਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਮਾਨ ਹੇਮਕੁੰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਮ ਪੀ ਚੱਲ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਤਰੋ ਸੁਨਰਨ ਸਰੀਰ। ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਏ ਕੈ, ਜੁੱਧ ਵਿਖੇ ਮਨ ਵੀਰ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਛਤਰੀਆ ਧਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੇਸ ਰਖੋ ਕਛ ਉਪਰ ਬੇਸੁਮੈ, ਆਜ ਧਰਮ ਚਾਇ ਲਰਾਏ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੱਛ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਕੱਛ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਤਰੁਨ ਜੀਤੋ ਥਿਤ ਪਾਵੋ, ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੁਖ ਲੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਮਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਨਾਹਿਤ ਜੁੱਧੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਲਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸੁਥਾਇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਨ ਕੈ ਅਹਮੇ ਬਿਨਾ ਦੇਹ ਬੰਧਨ ਸਹਾਈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਨ ਸੋਇਮ ਕੋਮਲ ਭਾਖ, ਮਹਾਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਇੰਜ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੋਗੇ। ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਮਹਾਤਪ ਸਾਧਨ ਆਦਿਕ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਫਲ ਸੋ ਲਿਹੁ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਤ ਲਗਾਵੋ ਮੋਹਿ ਵਿਖੈ, ਮਨ ਸੰਗ ਰਹੋ ਪੁਨ ਨਾ ਭਰਮਾਈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ, ਕਲ ਕਾਲ ਮੈਂ ਅੰਤ ਸਮੈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨਿਜ ਰੂਪ ਰਮਨ ਸਾਧ, ਇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋ ਤਪ ਫਲ ਦੀਨ। ਇੰਝ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਲੜੋਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਤਾਂ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ। ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਉਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ, ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਨਿਵਾਹੇ ਪਰਮੀਨ। ਬਸ ਰਹਿਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਨਿਤ ਮਮ ਨਿਕਟ ਕੇ ਮੋਹ ਮੈਂ ਲੀਨ। ਸੋ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਲੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੂੰ ਲੋਕ ਕੋ ਆਨੰਦ ਦੀਨਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਨਵੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਅਖਿਲ ਹਰਖਾਏ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਭਾਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਥਮ ਇਕਾਕੀ ਰੂਪ ਸਿਮਦਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਪੋ ਬਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਸਹਿਤ ਸੁਵੇਲ ਵੇਲ ਵੜ ਜੋ ਦੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੰਗਰ ਮਹਿਤ ਮਚਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਬੇਲ ਸੁਬੇਲ ਆਦਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਜੇ ਮਾਰਗਣ ਸੁਰ ਮਾਰਗਣ ਜਥਾ ਮਾਰਗਣ ਹੱਥ ਖਗਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਚਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਬੇਲ ਸੁਬੇਲ ਸਿੰਗਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਥਰਾਏ। ਬੇਲ ਸੁਬੇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣ ਪ੍ਰਿਆ ਰਣ ਕਰ ਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ, ਵੀਰਜ ਧੀਰਜ ਅਧਿਕ ਉਪਾਏ। ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਲੀਲਾ ਮੈਂ ਖੇਲੋ, ਜਥਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋਈ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ। ਨਾ ਤਬ ਕੌਣ ਲੜਾਇ ਤੁਮ ਸਮ, ਹੋਈ ਜੋ ਰਾਵਰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਨ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਉਥਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਬਰਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਿ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇਂ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰਜਨ ਕਾਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।
ਅਨ ਸੁਣੋ ਬਡਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ
ਨੂੰ ਰਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਆ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਉ ਨਿਸੰਗ। ਰਹਾਉ ਮੁੰਦੇ ਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ, ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹ ਲੰਗ। ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੋਚਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋ ਸੰਗ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋ ਸੰਗ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹੱਲਾ ਗਾ, ਜਮਲ ਜਾਇ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ। ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ, ਤਾ ਕਿਸੇ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਰਨ, ਸਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਕਰ ਦੁਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਏ, ਕਾਲ ਵਿਲਾਈ। ਰਹੋ ਰਾਖ ਲਿਆ ਤਿਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪੈ ਸਹਿ ਸਲੋਕ ਜੈ। ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਤਣਾ ਹੋਣਾ ਧੋਣਾ। ਛੁਟਹਿ ਲਿਖਣਾ ਜਗ ਦੂਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੋਚਿਤ ਵਿਨਿਯਦਮ ਕਰੋਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਰੁ ਹਰ ਦੇਹ, ਨਾਨਕ ਕਾਮੀ ਸੋਹਿਲਾ। ਰਾਗਾਉਣੀ ਦੀਪਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖਿਆ ਕਰਤਿਕਾ। ਵਿਚਾਰੂ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਮਰਿ ਜਿ ਸੋਹਿਲੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਉਣੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਉ ਤੇਲ। ਦੇ ਸਜਣ ਸੀਸਣੀਆਂ ਜਿਉ ਸਹਿ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆ ਵਨ। ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਏਕੋ ਵੀਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਵ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ। ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ, ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕ ਮੰਡਲ ਜਨ ਗਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਾਵਨ ਚਵਰੋ। ਕਰੇ ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਈ ਫੁਲੰਤ ਜਾਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਨਾ ਤੇਰੀ। ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਭੇਰੀ। ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨ ਤੋਇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲਾ ਨੇਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬੀਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮੁਕਰੰਦ ਲੋਥ, ਮਨੰਦਰ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋ, ਹੋਇ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਰਾਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਨਗਰ ਬਾ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧ ਹੁੰਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾ ਕੰਡਾ, ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਗਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨੰਤ ਰਾਮ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲਾ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਾਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਾਰ ਟੇਕ, ਕਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਵੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸਨ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਅੱਗਾ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਧ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ, ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਖਾ ਸਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇਮ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇਂ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਇ ਬਿਹਾਜ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਇ ਗੋਭੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ,
ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਓਂਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਪੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ, ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਿਬ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਉੱਠੇ ਸਭ ਬੁਝਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਤੇ ਆਦਿ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁਖਾਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੋਝੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਭਾਣ ਚਬਤੀਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਣ ਚਬਤੀਤ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਏ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਤਨ ਸਵਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਗਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸੀਆਂ ਆ ਰੇਸ਼ਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬੋਲੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਬੱਲੇ ਹਿੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਈ